ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् ओमन्दाम्बुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं भजन नानुरागः तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्चित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं
शून्यायतं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आस्तिष्यवापादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः। मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 8. ವಿದಃ ಸಪತ್ನ್ಯ ಉದಿತ ಪತ್ರಿಭಿರ್ ಅಂತಿರಾಜ್ನ ಬಾಲೋऽಪಿ ಸನ್ ಉಪಗತಸ್ತಪಸೇ ವನಾನಿ ತಸ್ಮಾದಧಾತ್ ಧ್ರುವ ಗತಿಂ ಗೃಣತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ದಿವ್ಯಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ ಮುನಯೋ ಯತ್ ಉಪರ್ಯ ಅಧಸ್ತಾತ್. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ವಿದಃ ಸಪತ್ನ್ಯ ಉದಿತ ವಿದಃ pinched by sapatni, a co-wife. Udita, uttered by pratribhihi, by sharp words. Anti, just before Rajnaha, of the king. Balaha, boy. Api, although. Son, being so. Upagataha, took to. Tapase, severe penance. Vanani, a great forest. Tasmai, therefore. Adat, gave us a reward. Dhruva gatim, a path to the Dhruva planet. Grinati, on being prayed for. Upa, prasannaha, being satisfied. Divyaha,
denizens of higher planets. Stuvanti Dupre Munayaha, great sages, yet thereupon. Upari, up, Vadastat, down. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Being insulted by sharp words spoken by the co-wife of the king, even in his presence, Prince Dhruva, though only a boy, took to severe penances in the forest, and the Lord, being satisfied by his prayer, awarded him the Dhruva planet, which is worshipped by great sages, both upwards and downward. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅದರದ್ದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಡೀ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಧಾನ್ಯತೋ ಯಾನ್ ಋಷ್ಯ ಅಮಾನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರಾನ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ ಅಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣಕಷಾಯ ಸೋಷಾನ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷ್ಯೆ ತತ್ ಇಮಾನ್ ಸುಪೇಶಾನ್. ಅರ್ಥ: ಓ ನಾರದ, now I shall state one after another the transcendental incarnations of the Lord, known as Leela Avatar. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಇದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭದ? ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೌಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೌಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬರೀ ಇವತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿದ್ದು ತುಂಬಿಟ್ಟ ಒಳಗೆ ಅನರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೌಂಟರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೌಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್. ದೀಸ್ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಲಿಶ್ಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಿ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊ, ರಿಲಿಶ್ಡ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕ. ಆದರೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಭೂವರಾಹ ದೇವರು ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋ ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಇಂದ್ರದೇವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲದೇವ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ದತ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಅತ್ರೇಯ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳ ಮಗ.
ಸ್ತ್ರೀ ಋಷಿ ಆದರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿದೆ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರ. ಅದಾದ ನಂತರ 4 ಕುಮಾರ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ 4 ಮಕ್ಕಳು, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 6ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋನು ಹೆಂಡತಿ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರ? ದಕ್ಷನ ಮಗಳ. ಇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾರು? ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ. ಇವರಿಂದ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರದ? ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು. ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 7ರಲ್ಲಿ ಇದು ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಭಗವಂತನೇ. ಈಗ ಅವ್ರ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರದೇವ ಅನೇಕ ಅಪ್ಸರ ಕಳಿಸಿದ. ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು ಬರೀ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರ ಶರೀರದಿಂದನೇ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಸರ ತೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಸಹಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ like Lord Shiva can by their wrathful glances overcome lust and vanquish him. ತಮ್ಮ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಾಮನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. Yet they cannot be free from overwhelming effects of their own wrath. ಆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚ್ ವರಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ರೋಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂ ಈಸ್ ಅಬವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್? ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ದೇವತೆಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತ. ಯಾರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರ ಕೆಲಸ. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ತಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಾರಪ್ಪ ಮಗನೇ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು ರುದ್ರದೇವರು. ಹರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಂದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ದೂರ ನಡಿ, ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಾಗೆಲ್ಲ ಹಾವು ಇದು ಭಸ್ಮ ದೂರ ನಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲ. ಕಡೀಕ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಪರೀತ. ಇಲ್ಲರ ಬಾರಿ ಮಗನೇ ಅಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅದರದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಬಾಪ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಯಾಕೆ ದಾದ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಶೇಷ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಗಡದ ನಿಂತಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅನ್ನೋರೇ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ನಾನು ಬಂದರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇ ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಧಾಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎದೀಗ ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಎದೀಗ ಒದ್ದಿರಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋವಾಗ್ಯದೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ, ಬಿಗೂರ್ ಮುನಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ by purposely kicking his chest. But instead of being angry at Bhrigu Muni, the Lord begged his pardon, saying that Bhrigu Muni's leg might have been badly hurt because as his chest, because his chest is too hard. The Lord has the sign of the foot of Bhrigu Pada as the mark of tolerance. ನೋಡಿ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ್ರು, ಅನಂತ ಶೇಷ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭೃಗುರಿಗೂ ಋಷಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎದಿ ಬಂದರು. ಭಗವಂತ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಬಿಟ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾರು ನೋವಾಗ್ಯ ನೋಡಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಒದ್ರೂ ಕೋಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಹೆಂಗೆ? ಮನಸ್ಸಿಂದ. ರುದ್ರದೇವರು ಬಂದು ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ? ಮಾತಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟು, ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತಗೆ ಕೋಪ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಯಾರಪ್ಪ? ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ, ಅವನೇ ಸುಪ್ರೀಂ. ಅನಂತ ಅವತಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿನ್ನಿದು ಒಂದು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. The Lord is known as Apta Kama, or one who can fulfill his desires by himself. ನೋಡ್ಡೋಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಭಗವಂತಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು? ಆಪ್ತ ಕಾಮಾನ್. ಆಪ್ತ ಕಾಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತ ಕಾಮ ಅರ್ಥ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಗವಂತಗೆ. ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಕಾಮನ್ನು ತಾನೇ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಶಾರ್ಪ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ದಿ co-wife ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ Prince Dhruva stood up. Dhruva, though only a boy, took to severe penance in the forest. And the Lord, being satisfied by his prayers, awarded him the Dhruva planet, which is worshipped by great sages, both upward and downward. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಂಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಉತ್ತನಪಾದ. ಆ ಉತ್ತನಪಾದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಂದ್ರು, ಸುರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುನೀತಿ. ಆ ಸುರುಚಿ ಮಗ ಉತ್ತಮ, ಆ ಸುನೀತಿ ಮಗ ಧ್ರುವ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಉತ್ತನಪಾದ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಉತ್ತಮ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾನು ತಮ್ಮಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ. ಆ ಧ್ರುವ ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಧ್ರುವಗೂ ಇಚ್ಛಾ ಬಂತು, ನಾನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ. ಆ ಮಲತಾಯಿ ಬಂದು ಸುರುಚಿ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಲು,
ನಿನಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಕೂಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾ. ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯತೆ? ಸಾಯ್ಬೇಕೀಗ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯತೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಾಳ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಆ ಮಲ್ತಾಯಿ. ರುಚಿ ಅದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾರಂತ. ಒಂದು ಸುನೀತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುರುಚಿ. ಎಲೆ ರುಚಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಸುನೀತಿ, ನೀತಿ, ಮೊರಾಲಿಟಿ. ರುಚಿ ಅಂದರೆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಿರೋರಿಗೆ ಇದು ನೀತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಂಗದ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು, ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಂಥವರಿಗಲ್ಲಿ ಸುನೀತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ರೀತಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಮಲ್ತಾಯಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಲ. ಆವಾಗೇನಾಯಿತು? ಧ್ರುವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಆಯಿತು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಶಾರ್ಪ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾಲಿಗೆ ಇಂಜರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದು ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಜರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನಾಲ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನಾರ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಏನಾರ ಆಗಿ ಅದು ರಕ್ತ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದ ಇಂಜರಿ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ಇಂಜುರಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಇಂಜುರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಗ? ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಇಂಜುರಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಾಲ್ಗಿದಿಂದ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಶಾರ್ಪ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಅದು ಇಂಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ಗಿಲಿಂದ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಲಘು ಹೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾರೆ, ಇವ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾನ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸುರುಚಿ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟು ಧ್ರುವನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಧ್ರುವ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಓಡೋದ, ತಂದೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಸುರುಚಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ತಿಳಿತೀವಿ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸುನೀತಿ ಕಡೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮಗೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಸ್ವತಃ ತಾಯಿನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ, ತಾಯಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಗ ಶಕ್ಕಿಲ್ರಿಪ್ಪ. ಆದರೆ ಸುನೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನದೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ ಮಗನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನು ಉತ್ತಮ ಆಗಲಿ, ಚಲೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಸುನೀತಿ ಈಗಿಂದೀಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು, ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಿಂದು ಏನು ಇಚ್ಛಾ ಆದ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಧ್ರುವ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಲತಾಯಿಗೇನು ಕೆಟ್ಟ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಆ ರೀತಿ ಧ್ರುವನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಧ್ರುವ ವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾರದರು ಬಂದರಲ್ಲಿ. ನಾರದರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ. ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿಯೋ ಈಗ ಧ್ರುವ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ನಿನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸೇನೋ, ಏನು ಕತೆ? ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಜನ ಮಗ ಐತಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಗಿದ್ದಾವ ನೀನು, ಎದುರದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿದ್ದಾವ. ವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಲ ಗಡ್ಡಿ ಗೆಣಸು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನದ? ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಅದನ್ನ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಡ ಪ್ರಾಣಿಯವ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾರದ್ರ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಧ್ರುವ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ನಾರದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಆರಾದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಧ್ರುವ. ನಾರದ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ. ಧ್ರುವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾರದ್ರಿಗೆ, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾರ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾರದರು ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ. ಆ ಪರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಪಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವನಿಗೆ 12 ಅಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಅದರದ್ದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಇದು ಮಂತ್ರದ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನದ? ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ, 4 ಕೈ. ಶುಕ್ರಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾರದರು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 12 ಅಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೊದಲು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ? ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ನೋದು. ಅದು ಗಡ್ಡಿ ಗೆಣಸು ತೊಪ್ಪಲ ಹಣ್ಣಿನ ಬಿದ್ದು ತೊಗೊಳೋದು ಇಷ್ಟ. ಅದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ. ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಎರಡನೇ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದ, ಆಮೇಲೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 4 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ತಿನ್ನೋದು ಬಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಮಾಡಿದ. ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡೋದು, 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡೋದು, 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 4 ದಿವಸ ನೀರು ಬಂದು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ವಾಸ, ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಶ್ವಾಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಶ್ವಾಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬಂದು. ಒಳಗಿರೋ ವಾಯುನೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಈಗಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಯುಗ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಮಾಡಿದ. ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇವರು 6 ಧ್ರುವ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಾನ. ಆ ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿಂತಾನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಸಮಾಧಿ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಧ್ರುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ, ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಧ್ರುವ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಯ್ತು. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನ, ರೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಮಾತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶಂಖದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸಿದ. ಮಾಡ್ಯಾದ ಅದು ಅನುಗ್ರಹ. ಶಂಖ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹ. ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಇವು ಶಂಖ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ, ಚಕ್ರ ಗದಾ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿ, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಧ್ರುವನಿಗೆ. ಧ್ರುವ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಕನೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಳಯ ಆದಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಳಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಧ್ರುವಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಳಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಹೋಗ್ತದೆ, ಖರೆ ಆ ಧ್ರುವಲೋಕ ಹಾಗೆ ಉಳಿತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ರೀ, ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಹೋಗ್ತದ, ಬರೀ ಅದು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಉಳಿತದ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ, ಅದೇಂಗೆ ಶಕ್ಯ, ಹಿಂಗ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನು ಉತ್ತರ? ನಾವಂತೂ ಓದಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಪ್ಪ, ನೀವು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಅದ. ಹೆಂಗೆ ದಾರಿ ಅದ? ಪ್ರಳಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಹೋಗ್ತದೆ. ಧ್ರುವಲೋಕ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಪ್ರಳಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಡಲ್ಲ, ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ, ನಾಶ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಈ ರೀತಿ ಧ್ರುವನ ಅವತಾರ, ಧ್ರುವಂದು ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಸುತ ಅವತರಿಸಿ ಭಗವಂತ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೂಪದವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ಓದಿ ಆಗ್ಯದ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದೇನಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ is a fixed Vaikuntha planet. The planet awarded to Prince Dhruva Maharaj is a fixed Vaikuntha planet. Vasudeva. This planet, although within the material world, will not be annihilated. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದಿದ್ದು ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದದ್ದು. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಆಲ್ದೋ ವಿದಿನ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನಿಲೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್, ಬಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ನೆವರ್ ಟು ಬಿ ಅನಿಲೇಟೆಡ್, it is worshipped even by the denizens of the 7 stars situated below the Dhruva planet, as well as by the planets which are even show above the Dhruva planet. Maharaj Bhrigu's planet is situated above the Dhruva planet.
So the Lord incarnated himself as a Prishni Garbha, just to satisfy a pure devotee of the Lord. And Prince Dhruva achieved this perfection simply by chanting the hymns mentioned above. After being initiated by another pure devotee, Narada, a serious personality can thus achieve the highest perfection of meeting the Lord and attain his objective simply by being present, being guided by a pure devotee who automatically approaches by dint of one's serious determination to meet the Lord by all means. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಯಾವುದೀಗ? ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕನೇ ಬಂತಲ್ಲೇ. ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದದ್ರ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಲೋಕದ ಆದಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅವತಾರ. ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅದು ಒಂದು ಅವತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, a serious personality, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಆಗ ಲೈಟ್ಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದಲ್ಲ ಇವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೀರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ದಸ್ ಅಚೀವ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತು, ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೈನ್ ಹಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಿದ್ದಾರೆ. And since Dhruva achieved this perfection simply by chanting the hymns, ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. Prince Dhruva was initiated by Narada into the chanting of the hymn composed of 18 letters, namely ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಇದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು? ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾನ ಧ್ರುವ. ಮತ್ತು ಆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಏನದ? ಆ ಲೋಕ ಧ್ರುವ ಲೋಕ. ಅದು ನೆವರ್ ಟು ಬಿ ಅನಿಹಿಲೇಟೆಡ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೋ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅದು? ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ ಯಹ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಫಾರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕೈ, ಅಲ್ಲದು ಬೇರೆನದ, ಅದೇ ವೈಕುಂಠ. ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ ಬೇರೆನೇ. ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ, ಅದು ಜಗತ್ತು ಸನಾತನ. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವವನ್ಯು ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ ಯಹ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನ ಸತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ಲೋಕ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The description of Prince Dhruva's activities can be read in detail in the 4th canto of Srimad Bhagavatam. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ, ಇನ್ನೂ ಈಗ 2ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು 4ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಸಮಯ ಆಗೋಗ್ಯದ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ.